मन एकाग्र करके श्रवण करिए। साध संगत जी, अज दीन दयाल सतगुरु धन गुरु अंगद देव सच्चे पातशाह जी महाराज जी का प्रकाश गुरपुरब है। सच्चे पातशाह धन गुरु अंगद साहिब जी महाराज पिता फेरू मल जी के गृह विखे माता दया कौर जी की कुख तो सच्चे पातशाह जी महाराज जी ने जो मत्ते की सरां है, जिदा नाम नांगे की सरां करके भी कहते हैं, सच्चे पातशाह जी महाराज उथे बाबा फेरू मल जी के गृह विखे अवतार धारिया। गुरु अंगद देव दर्शन जो पुस्तक है उहदे अंदर ये जिक्र है कि गुरु नानक साहब जी महाराज जदों इत्थे चरण पाए सी ते हजूर दे माता पिता ने घर विच औलाद नहीं सी ते महाराज सच्चे पातशाह गुरु नानक साहब दे चरणां नूं परसिया। सतगुरु जी सेवा वेख के भावना वेख के प्रसन्न होए। हजूर कहंदे कोई इच्छा होवे तां सतगुरां जी दे माता पिता ने आख्या महाराज घर विच औलाद दी दात बख्शो। हजूर ने ते समय वरदान दिता कि साडी गुरियाई दे मालक इन्हां दे घर विच आउणगे। सतगुरां जी ने गुरु अंगद साहिब जी महाराज जी दे अवतार धारन दा सच्चे पातशाह जी महाराज ने आप वर बख्शिश कीता। तो साध संगत जी, जो खडूर साहब दे रहण वाले भाई देवी चंद जी सीगे, उन्हां दी सपुत्री माता खीवी जी, उन्हां नाल सतगुरां जी दा आनंद कारज होया। पहलियां समय विच बलोचां दीयां धाड़ां पैंदियां हुंदियां सी। महाराज जी दा नगर सारा ही जिहड़ा सी ना बलोचां दी धाड़ ने उजाड़ दिता ते देवी दास जी, जिन्हां दा नाम देवी चंद करके भी है, ਉਹ महाराज गुरु अंगद साहब जी नूं फिर अपने नगर खडूर साहब लै आए ते महाराज दे सौहरा साहिब देवी चंद जी ਉਹ देवी दे चाले जाया करदे सी, नगर निवासियों नूं खड़दे सी ते उन्हां दा जदों प्ररब्ध दे मुताबिक शरीर शांत हो गया, फिर गुरु अंगद साहब जी महाराज नूं नगर निवासियों ने आख्या कि महाराज तुहाडे वड्डे सी देवी चंद, वो सानू लैके जांदे, हुण तुसीं महाराज सानू लैके चलो। कईयां ने भुलेखे नाल गुरु अंगद साहब जी नूं देवी भगत लिख दिता है। महाराज जी देवी दे भगत नहीं होए सच्चे पातशाह। ये जरूर है कि खडूर वासियों ने महाराज जी नूं आख्या ते सतगुरु जी सुभाਅ ही महाराज जी का इन्ना निरछल है। सतगुरु कहते भाई चल पांगे, पर महाराज जी ने नाल ये गल कही, क्योंकि खडूर साहब के रहने वाले भाई जोध जी सुन उन महाराज गुरु नानक साहब की सिੱਖੀ उन्होंने प्राप्त सी ते भाई जोध तो गुरु अंगद साहब जी महाराज बड़े शब्द कंठ कीते सी गुरु नानक साहब जी महाराज दे। ते फिर भाई जोध नूं आख्या करना कि जिन्हां सतगुरां दी बाणी इन्नी मिठी है, उन्हां दा दर्शन किहो जिहा अलौकिक होवेगा। मेरा साडा उन्हां दे दर्शनां दे करन नूं मन लोचदा है। इउं फिर वो बिध बन गई ते गुरु साहब ने कहा कि भाई जे करतारपुर साहब हुंदे चलो तां फिर असीं तुहाडे नाल चल पांगे। खडूर वासियां कहा महाराज तुसीं जिधर नूं लै चलोगे असीं चल पांगे। ते फिर जिवें इतिहास आप सरवण करदे हो, जदों सतगुरां जी दे पुरब आउंदे है, महाराज जी जदों आए है, खडूर वासियां ने बाहर उतारा कीता। आप गुरु अंगद साहब जी दर्शनां दी लालसा लै करके जदों धर्मशाला जिथे अज करतारपुर साहब गुरुद्वारा साहब महाराज जी का पवित्र स्थान जदों आ रहे है, तो गुरु नानक साहब ने गुरियाई दे मालक जान के अगों आउंदियां सतगुरां ने सत्कार दिता। गुरु अंगद साहब जी पहलों दर्शन ना सी कीता ते घोड़ी ते चढ़िया ही गुरु नानक साहब जी नूं पुछ लिया कि
ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਥਾਨ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਹੈ, ਤੇ ਹਜੂਰ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਆਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪੈਦਲ ਤੁਰੇ ਆਏ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਘੋੜੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਆਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਪੁਰਖਾ ਇੱਥੇ ਘੋੜੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿਓ ਤੇ ਇੱਧਰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ। ਆਪ ਮਹਾਰਾਜ ਛੋਟੀ ਦਰੀਚੀ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਤਖਤ ਤੇ ਜਾ ਸਜੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਬੜਾ ਮਨ ਤੇ ਸਮੇਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਉਹੋ ਹੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਹ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਲ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਰਾਹ ਦੱਸਦੇ ਆਏ ਆ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਪਛਤਾਵਾ ਕੀਤਾ, ਬੜਾ ਮਨ ਚੂਰਿਆ ਕਿ ਮਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾ ਤੂੰ ਕਰ ਸਕਿਓ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਾਕ ਕਹੇ ਸੀ, ਭਾਈ ਪੁਰਖਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਝੋਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਘੋੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤੁਰ ਕੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਭਰੇ ਬਚਨ ਕਹੇ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਡਾਢਾ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਖਡੂਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਆਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਤੁਰਨ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉਸ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਝਾੜੂ ਮਾਰਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਬੀਬਾ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਬੜੇ ਸਰਸਬਜ਼ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਐ। ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਵੀ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਲੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਦੇਵੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੀ ਐ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਝਾੜੂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਕਲਪ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸੰਕਲਪ ਲਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਕਲਪ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਗਲੋਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਸਮੇਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮਨਾ ਜਿਹੜੀ ਦੇਵੀ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦਰ ਤੇ ਝਾੜੂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਚਾਲੇ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਆ ਗਿਆ ਮਨਾ, ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਖਡੂਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਆ ਗਏ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਦੇਵੀ ਦੇ ਚਾਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਲੇ ਜਾਓ, ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਮੁੜਨਾ ਪਿੰਡ ਮੁੜ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਤਤਪਰ ਹੋਏ। ਇਹੋ ਜੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਨਾ, ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਗਿਆ ਕਰਨੀ, ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਰਖਿਆ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਾਬਤ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਪੱਖ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਕਿ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਦੁਪਹਿਰ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿਣ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਤ ਵੈ ਦੁਪਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਰਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਸਵੱਟੀ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਹੀ ਪੂਰਾ ਉਤਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਤੁਸਾਂ ਲੰਘਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਅਜੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਪਹਿਰ ਹੈ। ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੁਪਹਿਰ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਜਾ ਸਾਡੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਧੋ ਕੇ ਲਿਆਓ ਰਾਵੀ ਤੋਂ। ਤੇ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੱਸੇ ਬਹੁਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਦੁਪਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਹੈ ਭਲਾ। ਤੇ ਕਹਿ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਐਸਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਚਾਦਰਾਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲੇ ਦਾ ਬਰੂਆ ਲੰਘਿਆ ਨਾ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਲੱਗੀ ਦੁਪਹਿਰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਈ। ਚਾਦਰਾਂ ਧੋਤੀਆਂ ਸੁਕਾਈਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਏ ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਰਾਤ ਪਈ ਹੋਈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਨਹਾਰ ਕੋ ਕਿਛ ਅਚਰਜ ਨਾ ਹੈ।
ਐਸੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁਛ ਅਚਰਜ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਚਿੱਕੜ ਦੀ ਭਰੀ ਪੰਡ ਆਪਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁਕਾਤੀ, ਛਾਲਾ ਚੋਲਾ ਲਿਬੜ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਸਾਂ ਸੇਵਕ ਦਾ ਚੋਲਾ ਸਾਰਾ ਲਬੇੜ ਦਿੱਤਾ, ਐਡੀ ਭਾਰੀ ਪੰਡ ਚੁਕਾਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਭਾਰੀ ਪੰਡ ਚੱਕਣ ਦੇ ਹੀ ਸਮਰੱਥ ਨੇ, ਇਹ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੇਸਰ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਘਾਹ ਦੀ ਪੰਡ ਦਿਖਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦਾ ਛਤਰ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਐਸੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਭਰੇ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖੇ ਤੇ ਉਸੇ ਘੜੀ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਪੰਡ ਨਾ ਦਿਸੀ ਤੇ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਛਤਰ ਹੀ ਦਿਸਿਆ। ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਨਾ ਦਿਸੇ, ਕੇਸਰ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਹੀ ਦਿਸੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਇਹ ਕੀ ਕੌਤਕ ਵੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੁਰਦਾ ਖਾਣ ਤੱਕ ਪਰਖ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਗੁਰਿਆਈ ਤਖਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੌਂਪਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਆਗਿਆ ਕਰਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਜਾਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਸੋ ਜਾ ਕਰਕੇ। ਬਾਣੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ, ਫੇਰ ਵਸਾਇਆ ਫੇਰੋ ਆਣ ਸਤਿਗੁਰ ਖਡੂਰ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਕਰਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਕਹਿ ਕੇ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਪੁਰਖਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਆ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਠਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਇੰਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਰਹਿੰਦੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਗੁਰਿਆਈ ਤਖਤ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾਈ ਖਲੋਤੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ। ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਿਆ, ਭਾਈ ਪੁਰਖਾ ਇਹ ਗੁਰਤਾ ਦੀਆਂ ਦਾਸੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਵਰਤਿਓ, ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ ਨਾ ਵਰਤਿਓ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਐਸੋ ਜਿਹਾ ਵਿਚਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅਜਰ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਰ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਕਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਾਮਾਤ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਕੀ ਹੈ ਮੀਂਹ ਪਾਉਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਤਪੇ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੋਈ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਖਿਆ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਐਡੇ ਧੀਰਜ ਧਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਸਗੋਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਮਨ ਵੀ ਖਫੇ ਹੋਇਆ ਹਜੂਰ ਦਾ ਨਰਾਦਰ ਵੇਖ ਕੇ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਿਰਵੈਰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੀਂਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਤਾ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਖਡੂਰ ਦੇ ਜੱਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਤੋਰਿਆ ਕਿਉਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤਪਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਸਤੀ ਸਾਧੂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਰੋਪੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡਾ ਨਗਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਭਾਈ, ਸਾਡੇ ਜਾਇਆ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਲੈਣ ਗਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਤੋਰਿਆ ਕਿਉਂ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਕਰਦੇ। ਮੱਲ ਅਖਾੜਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਅਸਥਾਨ ਰਚਿਆ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਕਰਾਇਆ ਕਰਦੇ। ਉੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਤਰਨਾ ਦਲ ਜੋ ਹੈ ਦਲ ਪੰਥ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਖਾੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਵਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਦੁੱਤੀ ਦਰਬਾਰ ਸਜਾਇਆ, ਜਿਸ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਬਾਬਤ ਸੁਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰਿਆ ਦਰਗਾਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕੁਦਰਤੀ ਨੂਰ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਰਦੀ ਸੀ